CG Chess Outreach. I am managing trust. The next to me. Mitra Charitable Trust. And I'm going to make initiative for the state of West Bengal across all 23 districts, which I call it Chess Outreach. So this introduction on board. Over the introduction. So please be in this. And these are family friends, including members of the Rama Gordon, Asian Games Global Trainer, Karamani, Oshik Koron from SPDS, Singh, Vice President of SPDS, Mr. Devashish Barua, Secretary of SPDS, and Mr. Barua, Arjun, Grandmaster par excellence, President of SPDS. So, I will just elaborate you all. I will I'm going to set down a speech which I want to give. In the meanwhile, if you would like to say something, I can start with my opinion on the speech that I've got. Prepared by you, so I read it out. Ladies and gentlemen, President of Sara Bangla Dawa Sanstha, Grandmaster Divya Barua, members of the print, electronic and digital media, it is with immense joy, great delight and satisfaction that I wish to launch the Chess Outreach Program of Mitra Charitable Trust. First, let me tell you something about the trust. Founded in the year 2001 by my father, late Sri Shyamal Kumar Mitra, and my mother, late Srimati Nandita Mitra, both of whom have guided me in my life's journey, especially my mother, the late Srimati Nandita Mitra, in the appreciation of art, culture, music, literature, reading and the love for books, accumulation of knowledge, and my father for financing all these activities without any inhibition and rather lavishly, I would say. The primary focus of the trust has been the advancement of culture, education and arts, emancipation and empowerment of those that have not been bestowed with privileges to uplift themselves. Through its various philanthropic endeavors, the heart of the trust lies in promoting and supporting initiatives that will lead to the general betterment of society and ensuring such activities will lead to the holistic development of individuals that will help shape a more promising future. Now to speak specifically of the Chess Outreach Initiative, or rather the Trust's latest initiative is outreach through chess in the districts, towns, smaller towns and down to the hamlet level, to the farm worker or other skill areas that have existed. As a former finance professional, I have a belief that if each one of us, in our own way, can contribute our might, however minuscule, to make a difference in a world of hate, bigotry, and other ghastly and horrible events panning out before us every single day, all over the world, it would spread the spirit of economy. I look forward to your coverage in whatever way you think may keep my mission forward and motivate every individual to take a small step, small initiative, passionately to promote economy, sportsmanship to men and women, not of straw, but great character. Solicit your support to spread my message of love, cheer, joy and wonder to the 64 squares of the chessboard. Thank you very much, ladies and gentlemen, and the Press Club, an illustrious institution, and its staff that we make this press conference a great success. Last but not the least, to Mr. Rajendra Singh, Vice President, Sara Bangla Dawa Sanstha, my trust wishes to express its deep gratitude to carry my mission forward. Gifted with immense organizational capabilities and with relentless effort, made it easier for me to move on. Cheers to chess as we delight in the world of pins, pots and skewers. You are free to ask me as many questions as you want and I'll try to answer them. If not, then get back to you with the appropriate answer. I am trying you all and you can ask me in Bengali, English or Hindi or any other language which I am able to comprehend. Thank you, ladies and gentlemen. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সবাইকে প্রথমে সারা বাংলা দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে আজকের এই ছোট্ট প্রেস কনফারেন্সে আসার জন্য আন্তরিকভাবে সাদর সম্মান জানাই এবং ধন্যবাদ। বিশেষ করে মিডিয়া জগতের লোকেরা, কেননা জানি যে এখন IPL চলছে
কারণ IASL চলছে এবং তার উপরে আজকের দিনটা খুবই একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিন, কারণ এপ্রিল ফুলস ডে। আসলে আজকের এই নতুন দিনেই আমাদের এই যাত্রা শুরু। আমাদের এই কনফারেন্স, এই প্রেস কনফারেন্স সম্বন্ধে আসার আগে আমি যা বিচার করলে সারাবাগা দাবা সংস্থা সম্বন্ধে বলবো। আমাদের সারাবাগা দাবা সংস্থা 2021 শুরু করি যাত্রা, এবং এটা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র স্বীকৃত অল ইন্ডিয়া চেস ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃত বডি। আমরা আসার পর থেকে বিভিন্ন রকম স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ যেগুলো করতেই হয়, যেখান থেকে আমাদের খেলোয়াড়রা সিলেকশন পায় ন্যাশনাল খেলতে যাওয়ার, সেই এজ গ্রুপ, বিভিন্ন এজ গ্রুপ ছেলেদের মেয়েদের এবং সিনিয়র মহিলা এবং সিনিয়র পুরুষদের টুর্নামেন্ট আমরা করে আসছি। এবং গত বছরে আমরা একটা নতুন উদ্যোগ দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স হিরোস, অর্থাৎ গত বছর যারা ভালো পারফরমেন্স করেছে, গত সেন্টার 2022 যারা পারফরমেন্স করেছে, আমাদের যে সমস্ত প্লেয়াররা যারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা মেডেল পেয়েছে তাদেরকে আমরা সংগঠিত করেছি। এবছর আমরা করব 2023 পারফরমেন্সের পরিপ্রেক্ষিতে, এবং সেটা আমাদের কাছে আমরা জানিয়ে দেবো কবে এবং কোথায় হবে। এবং এছাড়া আমাদের সারাবাগা দাবা সংস্থা নামের সঙ্গে সততা রেখেই আমরা যেটা করতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গায় দাবা থেকে ছড়িয়ে দেব। এবং আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে যদি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের জেলাগুলিকে তাদেরকে আরও বেশি করে তারা যাতে মজবুত হয়, তারা যাতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হয়, তাদের টুর্নামেন্ট করতে পারে, তাদের কাছে যাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা থাকে, সেই সমস্ত যাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের সারাবাগা দাবা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। কারণ আমি 1979 সাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খেলে আসছি, এবং তার থেকে সব থেকে বেশি খেলেছি তামিলনাড়ুতে। আজকে আপনারা সবাই জানেন যত গ্র্যান্ড মাস্টার আমাদের ভারতবর্ষে আছে প্রায় 84-85 জন আছে, তার মধ্যে 33 জনের উপরে তামিলনাড়ুতে আছে। এটার একমাত্র কারণ তামিলনাড়ুতে আমি দেখেছি যে ওই 80 দশক থেকে যে বিভিন্ন জেলাগুলোতে ওদের যে ডিস্ট্রিক্ট অর্গানাইজেশনগুলো আছে তারা কিন্তু অনেক বেশি তারা সেলফ সাফিসিয়েন্ট, তারা বিভিন্ন জেলাতে টুর্নামেন্টগুলো হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আনফর্চুনেটলি শুধুমাত্র দাবা না, যে কোনো ফিল্ডে আমাদের কিন্তু সব কিছু কিন্তু কলকাতাতে। আমাদের যদি কলকাতা থেকে বাইরে যাওয়া হয় তাহলে কিন্তু কোনো টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতে আমাদের খুব অসুবিধা হয়। সেই কথা মাথায় রেখে আমার অনেকগুলো ইচ্ছা ছিল যে সমস্ত জেলাগুলিতে পৌঁছে যাওয়া, বিশেষ করে প্রান্তিক জেলাগুলিতে যেখানে সুযোগ সুবিধার অভাব, যেখানে পরিকাঠামোর অভাব, যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের অভাব। তো এই কথাগুলো মাথায় রেখে আমাদের অনেক দিনের ধরে একটা পরিকল্পনা চলছিল, কিন্তু হঠাৎ করে সঞ্জয় বর্ষণ আরম্ভ হয়। এটা সঞ্জয় মিত্র, যিনি মিত্র চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যিনি দেখভাল করছে, তিনি প্রধান, এবং উনি একজন অসম্ভব রকমভাবে দাবা প্রেমী। উনি 74 থেকে ফিচার্স প্যাসিভ ম্যাচ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু উনি ফলো করেন, এবং উনি ওনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে উনি চাইছেন যে আমার জন্য কিছু করতে। সুতরাং এই মিত্রা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে সারাবাগা দাবা সংস্থার সহযোগিতায় আমরা একটা যে পরিকল্পনা নিয়েছি, আমাদের বিভিন্ন জেলাগুলিতে দাবার যে ইকুইপমেন্টস লাগে যেটা খেলার জন্য, যে টুর্নামেন্ট করতে গেলে আজকে যদি আজকে আলিপুরদুয়ারে, যদি আজকে কোচবিহারে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প্রান্তিক জেলাগুলোতে যেখানে কোনো রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই, যেখানে কোনো রকম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট নেই, সেসব জায়গাগুলিতে আমাদের দাবার বোর্ডগুলো, দাবার বোর্ড মানে ইকুইপমেন্টস অর্থাৎ দাবার বোর্ড, গতি এবং দাবার ঘড়ি যদি আমরা দিই, তাহলে কিন্তু তারা প্রতি মাসে প্রায় টুর্নামেন্ট করতে তাদের পক্ষে সুবিধা হবে। কারণ আমি এই সারাবাগা দাবা সংস্থা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পক্ষে বিভিন্ন জেলাগুলোতে করছি, এবং ঘুরে দেখেছি যে তাদের কাছে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দেখা যে এই ইকুইপমেন্টস। তারা হয়তো 10 জন খেলোয়াড় হয়ে গেল, খেলাতে পারে না, তাদের কাছে বোর্ড থাকে না। তারা কলকাতা থেকে আমাদের এখান থেকে এসে তারা বোর্ড ঘড়ি নিয়ে যায়, ঘড়িয়ে নিয়ে যায়, যেটা একটা ব্যয় সাপেক্ষ এবং খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তো সেই কথা মাথায় রেখে উনি যখন এই প্রপোজালটা, ওনার যে ইচ্ছা যখন বললেন, তখন আমরা দুজনে মিলে, বিশেষ করে উনি ফাইন্যান্স পুরো সাপোর্টটা উনি করেছেন, ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট। 1150খানা চেস সেটস এবং 230খানা চেস ক্লাব
আবার করি আপনারা দেখেছেন যারা আবার যারা টুর্নামেন্টে যারা কভার করতে গেছে তারা দেখেছেন। তো এই 223খানা আবার করি এবং 1150টা আবার চেস সেট, যেটা 23টা জেলাতে আমরা ভাগ করে দেব। 50টা চেস সেট প্রত্যেক জেলাতে, আর 10টা করে ঘড়ি আমরা দেব। তো আজকে সেটারই সূচনা, সেটাই একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এবং আমরা আজকে একটা জাস্ট কাইন্ড অফ হিসাবে ডিসপ্লে হিসাবে আজকে আমরা কলকাতার আশেপাশে যে 5টা জেলা, যেমন কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, 24 পরগনা, এই 5টা জেলাকে আমরা আজকে একটা করে দাবার ভোট দিয়ে আমরা সূচনা করব। আর 4 তারিখ থেকে 7 তারিখ আমরা যাচ্ছি, আমিও যাচ্ছি ব্যক্তিগতভাবে, উনি সঞ্জয় বর্মন যাচ্ছি। আমরা নর্থ বেঙ্গলে 5খানা জেলাকে আমরা দাবার করব, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি, এই 5টা জেলাকে আমরা দেব। এবং আমাদের ইচ্ছা আছে প্রত্যেক ধাপে ধাপে আমরা সমস্ত 23টা জেলাকে এই এপ্রিল এবং মে মাসের মধ্যে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব। তো এটা যে করার উদ্দেশ্য আপনাদের বললাম। আর এই যে আমরা প্রত্যেকটা জেলাকে যে আমরা 10টা করে ঘড়ি দিচ্ছি, আমাদের যেটা ইচ্ছা আমরা এটা প্ল্যান করছি যে ভোটটা আমরা ডাইরেক্ট আমরা ডিস্ট্রিক্টকে দিয়ে দেবো যাতে তারা টুর্নামেন্ট করতে পারে, কিন্তু ঘড়িটা আমরা প্রত্যেক জেলাকে 10টা করে না দিয়ে আমরা একটা হাবের মতো করতে চাইছি। যেমন 5টা এই নর্থ বেঙ্গলের যে 5টা জেলা যেটা আমরা যাচ্ছি এখন, এই কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং, তো এই 5টা জেলাকে জেলার যে 50টা ঘড়ি আমরা জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ি কোনো একটা জায়গায় আমরা দায়িত্বে রাখবো। এবং যখনই টুর্নামেন্ট হবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অর্গানাইজেশন আশপাশের জেলা থেকে তারা এসে নিয়ে চলে যাবে, আবার ফেরত দিয়ে যাবে। চলে আমরা এই কালেক্টিভ 50টা ঘড়ি একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি। এদিকে পরবর্তীকালে আমাদের ইচ্ছা আছে যে গৌরবঙ্গে যাওয়া, যেমন মালদা, ওই দিনাজপুর, সেখানে আমরা 30টা ঘড়ি যাবো এবং 50টা করে করতে হবে। ঠিক তেমনি আমরা এই বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, এই সমস্তগুলিকে আমরা দেখব। আমরা প্রত্যেকটা 4 থেকে 5টা জেলাকে নিয়ে একটা হাব মতো করছি, সো দ্যাট আমাদের একটা জায়গাতে ঘুরে ঘুরে রাখা থাকবে এবং যখনই দরকার পড়বে আশেপাশের জেলা তারা সেখান থেকে নিয়ে টুর্নামেন্ট করে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেবে। আর আমরা আজকে আমাদের কাছে এটা তুলে ধরা যে এটা পশ্চিমবঙ্গের দাবার ইতিহাসের প্রথম, এবং যেহেতু একটা মাসিভ একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, যে প্রায় 12 লাখ টাকার মতো খরচা করেছেন, না বলছে জাস্ট ইনভেস্ট করেছেন, উনি ভালোবেসে এগিয়েছেন। এরকম মানুষ আমাদের দরকার, কারণ আমাদের দাবার মতো যে সোশ্যাল মাইনরিটি গেম আমাদের ভারতবর্ষে, কিন্তু পৃথিবী যদি ওভারঅল সিচুয়েশন দেখেন তাহলে কিন্তু আমাদের 188টা দেশ পার্টিসিপেট করে অলিম্পিয়াডে, এবং ভারতবর্ষ এই মুহূর্তে প্রথম 3টে কান্ট্রির মধ্যে আছে। আপনারা জানেন, অনেকেই যারা দাবার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই জানেন যে এই 4 তারিখ থেকে ক্যান্ডিডেটস দাবার শুরু হতে যাচ্ছে, যেখানে 8 জন পুরুষের মধ্যে 3 জন ভারতীয় পার্টিসিপেট করবে, এবং এটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম। আর 8 জন মহিলাদের মধ্যে 2 জন মহিলা আমাদের প্লেয়ার ভারতবর্ষ থেকে কোয়ালিফাই করেছে। সুতরাং 16 জনের মধ্যে 5 জন ভারতীয় খেলবে, এবং 30 বছর পরে কৃষ্ণানন্দ আনন্দের পরে আমাদের এই 3 জন একসঙ্গে ক্যান্ডিডেটসে কোয়ালিফাই করেছে। সুতরাং আমাদের ভারতবর্ষ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা এগিয়ে নিতে চাইছি। আমাদের এখন এই মুহূর্তে 11 জন গ্র্যান্ড মাস্টার আছে, 2 জন মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার আছে। আমরা চাই সংখ্যাটা আরও বাড়ুক, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যাটা বাড়ার সঙ্গে যেটা আমাদের দরকার টুর্নামেন্ট, এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং যদি তান্ত্রিক জেলাগুলোতে যেটা আমরা দিই, জেলাগুলো যতক্ষণ না তারা নিজেরা এগিয়ে আসছে, যতক্ষণ তারা টুর্নামেন্ট না করতে পারছে, লোকাল প্লেয়ার যারা আছে যে প্রচুর প্রতিভাকে ছড়িয়ে আছে, সুতরাং আমরা চাইছি তাদেরকে সাহায্য করতে, এবং সেই সাহায্যের হাতটা আমরা সরবরাহ করা খুব সীমিত আমাদের সামর্থ্য, আমাদের সেরকমভাবে আমাদের কিছুই আমরা যখন যেরকম টুর্নামেন্ট হয়, স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ করি, আমরা অনেক কষ্টে স্পন্সার পাই, অনেক সময় স্পন্সার পাই না,
তা সত্ত্বেও আমাদের স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ করে যেতে হয়। কিন্তু এই সঞ্জয় বাবুর মতন একজন লোককে উনি এগিয়ে এসছেন, ওনাকে পেয়েছি। এবং এই যে আমাদের যে স্বপ্ন সারা বাংলা দাবা সংস্থা, সারা বাংলাতে আমরা দাবাকে চড়িয়ে দেওয়া, প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে দাবাকে পৌঁছে দেওয়া, এবং সেটার জন্য যে আমরা ওনার কাছে যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য সারা বাংলা দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে সঞ্জয় বাবুকে এবং মিত্রা চ্যারিটেবল ট্রাস্টকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি আশা করব ভবিষ্যতে উনি আরও অনেক রকমভাবে এগিয়ে আসবেন। ওনার অনেক পরিকল্পনা আছে। উনি দাবা পাগল মানুষ। উনি চান যে জেলাগুলো আরও বেশি করে যাতে হেল্প করতে পারেন। ওনার মাথায় অনেক প্ল্যান আছে। আমরা ভবিষ্যতে যেরকম আসবে সেরকম আপনাদের আমরা টাইম টু টাইম আপনাদের ইনফর্ম করবো। সুতরাং এই কথাগুলো বলে আমি এখানে আমাদের আরেকজন স্বনামধন্য খেলোয়াড় আছেন, যদিও